सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। कोरोना काल संसद के मॉनसून सैशन की अज तो शुरुआत होने जा रही है। दोवां सदनां की कार्रवाई वक्-वक् समय तक रखी गई है। सवेरे 9 बजे तो लोक सभा की कार्रवाई शुरू होगी। दोपहर 3 तो 7 बजे तक राज्य सभा की कार्रवाई रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। एक ही समय च दोवां सदनां का इस्तेमाल होगा। चैंबर तो अलावा गैलरी विच भी मैंबर जिहड़े ने बैठणगे। पहली बार सैशन प्रश्न काल यानी कि क्वेश्चन आदि नहीं होगा। संसद 0 आवर भी अद्धे घंटे का होगा। 14 सितंबर तो 1 अक्टूबर तक मॉनसून सैशन चलेगा, यानी कि आज तो शुरुआत हो रही है। 1 अक्टूबर तक मॉनसून सैशन जारी रहेगा। बिना छुट्टी दे ही सदन की कार्रवाई चलेगी। सैशन तो पहला सारे सांसदां दे कोरोना टेस्ट कराए गए ने। फिलहाल दोवें सदनां दे 11 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस विचाले मॉनसून सैशन खेती ऑर्डीनेंस से निगाहां टिकिया हुई ने। संसद तो पास कराने की तैयारी केंद्र सरकार तिने खेती ऑर्डीनेंस नूं सैशन तो पहला हालांकि अकाली दल का रुख बदल गया। बिना शंके दूर किया पेश ना किया जाए खेती ऑर्डीनेंस। श्रोमणी अकाली दल ने मंग की प्रधानमंत्री नाल भी मुलाकात कर सकता है अकाली दल का वफद। हालांकि लगातार अकाली दल वालों पंजाब के लोगों को कहा जा रहा सी कि जिहड़ा खेती ऑर्डीनेंस है MSP नूं लैके किसानां नूं जिहड़े खदशे ने MSP दूर नहीं होएगी। लेकिन हुण खुद श्रोमणी अकाली दल ने यह मंग की है कि जिहड़े शंके ने किसानां दे खदशे ने वो दूर किए जान। वो दूर करन तो बाद ही खेती ऑर्डीनेंस 3 खेती ऑर्डीनेंस जिहड़े ने वो पेश किए जान। तो अंदाज दिए कि 3 खेती ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ले आई है जिसते लगातार जिसके खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासत भी इस मसले ते पक्की हुई है। पंजाब विच विधान सभा इन्हां दे खिलाफ मता पास किया जा चुका है। मते दे समर्थन विच आम आदमी पार्टी भी नितर आई सी, लोक इंसाफ पार्टी समेत। इस विचाले अकाली दल ने हालांकि एक दिन ही पंजाब विधान सभा सैशन तो दूरी बनाई सी, लेकिन उसी दौरान तिने खेती ऑर्डीनेंसा के खिलाफ मता पास किया गया सी। लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है खेती ऑर्डीनेंसा का, लेकिन श्रोमणी अकाली दल इसके पक्ष च भुगतती आ रही। लेकिन हुण श्रोमणी अकाली दल ने भी मांग की कि शंके दूर किए जान, उदों ही पेश किए जान खेती ऑर्डीनेंस। सो अकाली दल के यू टर्न ते घमसान छिड़ गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल ते जोरदार हमला बोलिया है। मुख्यमंत्री ने बदले रुख नूं श्रोमणी अकाली दल का घटिया स्टंट दस्सिया। किसानां दी नज़र चंगा बनन दी घटिया चाल दस्सिया। इसनूं किसानां दी अखां च घट्टा पाउण दी कोशिश है। ऑर्डीनेंस ते केंद्र सरकार तो अपील बेतुकी है। जो बिल संसद विच आया ताकि विरोध किया जाएगा, क्योंकि अकाली दल के 2 मैंबर संसद विच खुद सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल और बाकी राज्य सभा विच भी जिहड़े अकाली दल के मैंबर ने सवाल चुकिया है मुख्यमंत्री ने कि जो बिल संसद विच पेश किया गया ताकि विरोध करेगा अकाली दल। हिम्मत है तो केंद्र सरकार का साथ छड्ड के दिखाओ। जो ऑर्डीनेंस आया उदों क्यों नहीं आवाज चुकी। मुख्यमंत्री ने कहा अपनी बहुत वड्डी गलती नूं हुण लुकाउण दी कोशिश हो रही। किसानां लई कुछ कर गुजरन दी गल सिर्फ पाखंड है। लोकां नूं मूर्ख बनाउणा बंद करे अकाली दल। मुख्यमंत्री तिखे लहजे का इस्तेमाल करते नजर आए केंद्र के खेती ऑर्डीनेंसा के मुद्दे ते। हुण जदों अकाली दल ने कहा है कि शंके दूर किए जान, उदों ही बिल पेश किया जाए तो जोरदार निशाना साधिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानां दी अखां विच घट्टा पाउण दी कोशिश कर रहा अकाली दल। ऑर्डीनेंस से केंद्र सरकार तो अपील बेतुकी है। जो बिल संसद विच आया ताकि अकाली दल विरोध करेगा, यह सवाल चुकिया मुख्यमंत्री। इस विचाले खेती ऑर्डीनेंस ते सांसद भगवंत मान ने अपील की है कि संसद मॉनसून सैशन तो पहला यह अपील की कि संसद मैंबरों ने ऑर्डीनेंस खिलाफ एकसुर होने की अपील की है। सैशन ने ऑर्डीनेंस खिलाफ वोट करन मैंबर भगवंत मान ने अकाली दल से भी निशाना साधा। जमीनी हकीकत ने अकाली दल नूं बेचैन कर दिता है। किसानां च ऑर्डीनेंस नूं लैके भारी रोह है, जिसके चलते हुण सुर बदले ने अकाली दल दे। भगवंत मान ने अपील की है कि सारे संसद मैंबर एकजुट होन ऑर्डीनेंसा दे खिलाफ। संसद विच ऑर्डीनेंसा दे खिलाफ वोट करन मैंबर भगवंत मान ने यह अपील की। भगवंत मान ने अकाली दल ते भी निशाना साधा। जमीनी हकीकत ने अकाली दल नूं बेचैन किया।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਆਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਬਹਾਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜੜੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਆਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। तो ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ 11 ਕਿਲੇ। ਉਹ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ तो ਉਹਨੇ ਬਸ ਆ ਮਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਝੌਂਪੜੀ ਤੰਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 2600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 433 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 327, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 274 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 260 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 252 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 188 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 104 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11, ਪਟਿਆਲਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਲੰਧਰ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 2151 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 79,679 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,356 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 57,536 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 19,787। ਸੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 79,679, ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 57,536 ਅਤੇ 2,356 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 19,787 ਸੇ। ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2,356 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ। सो डॉक्टर के तलवार ने किया है कि अगला 1 महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सर्दियों में कोरोना के होर फैलन का खदशा भी जताया डॉक्टर के तलवार। देने में तो लगता है केस होर बदलनगे और ज्यादा। देखो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मेरे को लगता है पंजाब में जो बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल जो नेक्स्ट 2 वीक्स में मैक्सिमम मैं तो देखूंगा फ्रैंकली जिस तरह का मेरा अगले 2 हफ्ते में पंजाब च देखो आप देखो लुधियाना, अमृतसर, जलंधर देखिए केसेस कम हो रहे हैं, थोड़ा मालवा में है, तो वो वहाँ पे एफर्ट चल रही है टू मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई एज मैनी एज यू कैन
isolate them so that they don't spread. So हमारा जो issue next 3-4 weeks का apart from these is to make sure that we prevent death, जल्दी पकड़ें, उनका इलाज हो। पंजाब च अगर पर 2 ये- हफ्ते क्रूशियल ने या 4 हफ्ते क्रूशियल ने तो Like, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ देखो समझ मैं सकते ज्योतिष थोड़ी लगा नहीं सकता बट 4 हफ्ते मैं कहूँगा हमारे लिए क्रूशियल है। बेहद क्रूशियल लोगों ਨੂੰ समझना पड़ेगा। देखो ये लॉकडाउन से क्या होता है, डिले ही हो जाता है, ये खत्म नहीं करेगा, फिर जब खुलेगा फिर हो जाएगा। ये तो आपको फेस करना ही है। अगर आप कहो कि अभी 4 हफ्ते बंद कर दो उसके बाद खत्म हो जाएगा, आई एम श्योर ऑल ओवर लोग कहें यार एक महीना घर में बैठ जाओ कोई बात नहीं, पर वो खत्म थोड़ा होता है, ये डिले होता है। जब भी आप खोलोगे फिर स्प्रेड हो जाएगा। सो यानी कि ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ आई वोंट से कि देखिए इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, लोगों दी नौकरियां इंपॉर्टेंट है, लोगों दा रोटी इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कुछ देखना है। बट कीपिंग दैट इन माइंड व्हाट बेस्ट यू कैन डू, नंबर 1 मास्क लोग मन जान, किसी लीडर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, चेकोस्लोवाकिया ने मास्क पहन के बीमारी खत्म की थी। तो इस करके इसमें कोई शक नहीं है कि इस बीमारी में मास्क की बहुत अहमियत है। सर्दियां च की ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इस बारे कोई स्टडी हो पाई? देखो एज फार एज जो अभी एविडेंस है जो लिटरेचर में है कि इस वायरस में जो देखा गया है कि कोई ऐसा टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस नहीं है। गर्मियों में चलता रहा, हम कहते थे गर्मी आएगी हट जाएगा, क्या हुआ महाराष्ट्र में दिल्ली में देख लो, गर्मियों में जून के महीने थे, मई जून में मौसम का कोई फर्क नहीं तो पड़ता। मेरे ख्याल हाँ ओनली थिंग कहते हैं जो विंटर में एक तो जो लोगों की सोशल वे ऑफ लिविंग होता है, एक तो लोग ठंड की वजह से इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहने से बड़े का डर है, ओपन में कम जाते हैं, ठंड है बहुत बाहर तो सब, तो ये इशू है। कुछ थोड़े सम फीलिंग के हो सकता है इम्यूनिटी भी थोड़ा विंटर में कम हो जाती है। आम फ्लू आपने देखा होगा विंटर में बढ़ते हैं, सो दैट मे बी बिकॉज के स्प्रेड लोग इकट्ठे रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, बच्चे हैं अब स्कूल देख लो वैसे खेलते रहे गर्मियों में बाहर बाहर तो नहीं, बट इस विंटर में आने से बच्चों को भी देखा होगा फ्लू वगैरह खांसी शुरू हो जाती है बिकॉज इन्फेक्शन इज। सो डॉक्टर के तलवार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇहद ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਬੋਵਾਲ 'ਚ ਫੜ ਲੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਬੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਰੋਟਾਈਨ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਰੋਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਈਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, छोटे से ब्रेक तो बाद भी न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।